जय जगन्नाथ। विष्णु ओडिया एजुकेशन चैनल को आपण को हार्दिक स्वागतम। तेबे प्रिय श्रोता बंधु, आपण मानंकु गोटिए पर गोटिए नीति शिक्षा गल्प कहानी आलोचना करूअछु। आज आसंतु आलोचना करिबा भक्तिमती जनाबाई। भक्तिमती जनाबाई पाखकु भगवान श्रीकृष्ण विठल नारायण केमिति राति आसीथिले संगीत शुणिबा पाई। सतरे कहा जाए अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्तर अधीन हो जाती। एथिपाई तांकर स्वमन मोहिनी माया बेस भक्त को आमोदित करे। तेबे आपण माने तो जानिथिबे महाराष्ट्रर विठल नारायण पांडुनाम से पांडुराम को भावरे विहोलित होई भारतर प्रसिद्ध सन्थ नामदेव महाराज जींकर जड़े आश्रम सेविका रहुथिले, जहाँकर नाम होची जनाबाई। रातिरे से गहम चक्की पेसंती। चक्कीरे गहम पेशी अटा प्रस्तुत करी रोटी बनई साधु सन्थ मानको परसी दियंती। तेबे दिनकर घटना सदाबेले सत्संगरे भजन कीर्तन महाप्रभुंकर गुणानुकीर्तन करिबा एभली अभ्यास पड़ जाइथिला जे जनाबाई बसिले उठिले शोइले सदाबेले से विठल नारायणकर भुवन मोहन रूप, से बंशी बदन श्यामल कांत सुंदर कोटि कंदर्प जिणी रूप को सदाबेले हृदय भावु थाए। आउ तांको पाई केते जे गुणुगुणु ही गीत गाए से कथा केवल भक्त जाने आउ भगवान जानती। से दिनर कथा नाम भजन सारी समस्ते शोइबा को गले, किंतु जनाबाई जे भगवान विठल नारायण का भावरे एभली विमोहित हो जाइछि, केतेबेले राति 2टा ताकू जना नहीं। हठात उठी चक्की धरी बसी पड़िला आउ पेशिया को लगिला गहम। एने कंठरू भासी आसुची भगवान विठल नारायण के प्रति अपार भक्ति भरा अत्यंत आकंठ हृदयर से विगलित भजन। ओ मेरे विठल नारायण, ओ मेरे पांडुराम, आजा आजा द्वार खोल में बैठा हूँ, दिल खोल के गाता हूँ। तेरी दर्शन मिले यही मेरी आस है, मांगने को कुछ नहीं प्यास है। ओ मेरे विठल नारायण आजा मेरे पास, ओ मेरे पांडुराम आजा मेरे पास। तुमर दर्शन एतिके मो जीवनर काम्य प्रभु। पार्थिव जीवनर क्षण भंगुर वस्तु व्यक्ति वैभव मागिबारे किछि मोर आशा नहीं। भगवानकर सिंहासन आंदोलित हला। विठल नारायण से राति बाहरिले सर्व अलंकार युक्त सेई शशिवर्ण भगवान पीताम्बरी कसी पिंधि उपस्थित हेले आसी जनाबाई सम्मुखरे। जनाबाई दी नयन भगवान परमेश्वर विठल नारायण को देखि आश्चर्यचकित होला, विमोहित हो गला, किछि जानी पारिलानी। हठात भगवान को बसिया पाई तांको स्थान प्रदान करी तार अविराम भाव संगीत गाई चलला। भगवान एतिके कहिथिले, जनाबाई तुमर आवेग कंठर से भक्तिभरा भजन रे मु बंधा। तुम चक्की पेशी चल, मु संगीत शुणी चलिबी, किंतु तुमर ये चक्की ये संगीत शुणिबारे बाधा सृष्टि करुची। प्रतिटी संगीतर झंकार तान आंदोलन मो कर्णगोचर हवा दरकार। जनाबाई कहला, प्रभु मो चक्की पेशिबार जति शब्द होनी, आपण गाइलारे मो संगीत शुणिकी जेतिकी झुलुचंती भावरे प्रेमरे, सेतेबेले आपणकर गଳାରେ झुलुथुआ सेई कौस्तुभ मणि नानादि हार अलंकार झण झण शब्द करुछि।
ଭଗବାନ କହିଲେ ଓ ଏଇ କଥା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ତୋ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ତ ମୁଁ ନ ଝୁଲିଲେ ରହିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ରସ ବୈଶଃ ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାନ ହେଉଛି ରସମୟ ପୁରୁଷ, ସଙ୍ଗୀତମୟ ପୁରୁଷ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଝଙ୍କୃତ ହୁଏ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲୌ ନାସ୍ତେବ ନାସ୍ତେବ ହରି ନାମୈବ କେବଳ, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୋ ଭାବରେ ଭଜନ କରେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ଆନନ୍ଦରେ ବାଳକ ହେଉ ଅବା ପାଗଳଙ୍କ ପରି ବିଭୋଳିତ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରେ, ମୋତେ ସେ ପାଏ। ଆଜି ପାଇଛି ଜନାବାଇ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚକିପେଶା ଶବ୍ଦଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ସେ ଯେଉଁ ଝୁଲୁଛି ନାନାଦି ଅଳଙ୍କାର ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଏମିତି ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲେ। କହିଲେ ଜନାବାଇ ଏ ଚକିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହଅନ୍ତାନି? ଏ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ରିର ନିଥର ପ୍ରହରରେ ଅନୁରଣିତ କରୁଥିବା ତୋର ଭକ୍ତି ଭରା ସେ ଭଜନର ସୁର ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି କାନ ପାରି। ଜନାବାଇ କହିଲା ସକାଳ ପାଇଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା, ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା, ମୁଁ ଏଥିରୁ କେବେ ବିରାମ ନେଇପାରିବିନି, ଚକି ପେଶା ଚାଲିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚକି ପେଶୁଛି, ତୁମେ କେବଳ ହାତ ରଖିଥାଅ। ବାସ୍ ତୁମେ ହାତ ରଖିଛ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସେବା କରିଛ। ଗୀତ ଗାଅ, ସଙ୍ଗୀତ ଗାଅ ଜନାବାଇ, ମୁଁ ବିଭୋଳ, ମୁଁ ମସଗୁଲ ହେଇଯାଇ ତୁମ ସଙ୍ଗୀତର ସୁରେ ସୁରେ। ଜନାବାଇର କଣ୍ଠ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭାବ ବିହୋଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଖିରୁ ତାର ଝରି ଆସୁଛି ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁଧାର। ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଅନେକ ଭଜନ ଗାଇଛି। ଯେ ପରମ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତ ଯେ କେତେ ବିଭୋଳ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉଥିବ, ଏକଥା ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଜାଣେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଭଜନ ଗାଉ ଗାଉ ସକାଳ ପାହିବାକୁ ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲେ ଯେ ବିଠଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେବ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ବାଜିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ନାନ କରିବେ, ଏସବୁ ଦେବନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ଜନାବାଇ କହିଲୁ? ଏବେ ସବୁ ମୋର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେଣି, ମୋତେ ଡାକିଲେଣି, ମୁଁ ଯିବି ହେରି। କେମିତି ଯିବି? ମୋତେ ତ ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ, ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଭକ୍ତ ଗହଳିରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଜନାବାଇ ହସିଲା ହଉ ହେଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ସାକାର ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ, ଏମିତି ଛୋଟ ବାଳକଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ବିଠଲ କହିଲେ ଜନାବାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚୁନରଟି ଘୋଡ଼ି ହେଇଛ ସେ ଶାଲଟା ମୋତେ ଦେଇଦେବ? ତୁମେ ଶୀତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଭଜନ ଗାଉଥାଅ, ମୁଁ ଏଇ ଶାଲଟି ଘୋଡ଼ି ହେଇ ତୋନିକି ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବି। ଜନାବାଇକୁ ଯେତେବେଳେ ଶାଲଟି ମାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିଏ ମନା କରିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଶାଲଟି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସେଇ ପବିତ୍ର ଶିଶିର ସ୍ନାତ ପ୍ରଭାତରେ ଭଗବାନ ଶାଲଟି ଘୋଡ଼ି ହେଇ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ କୁନି ପିଲାଟିଏ ପରି ଗହଳି ଭିତରେ 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 ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ଜୟ ବିଠଲ ନାରାୟଣ କି ଜୟ, ଜୟ ପାଣ୍ଡୁରାଙ୍ଗ କି ଜୟ, ଏମିଭଳି ଧ୍ୱନି କରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ତବ ସୁପ୍ରଭାତ ମଣିମା ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହେଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରୀ ଖୋଲିଦେଲେ ଦ୍ୱାର, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ବିଠଲ ନାରାୟଣ ଶାଲ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ। ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା। ବିଠଲ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଶାଲ କିଏ ଘୋଡ଼େଇଛି? ଯେ ରାତିରେ ପୂଜାରୀ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବେଶ କରିଥିଲେ, ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ବଂଶୀ ଧରେଇ ବେଶ କରିଥିଲି, ରାତିର ଅବକାଶ ନୀତି ସାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କ'ଣ? ଏ ଶାଲଟାକୁ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଗହଳିରେ କିଏ? ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଭାରତର ନାମଦେବଜୀ ମହାରାଜ। ସେ ଶାଲଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପୂଜାରୀ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଶାଲ ଦେଲେ। ଏ ଶାଲଟି କାହାର କାହାର? ଅଜଣାତରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ତ ଆମ ଆଶ୍ରମର ଜନାବାଇର। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗହଳି ଶାଲଟି କାଢ଼ିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଠଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦେହରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ, କାନରେ କେବଳ କୁଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟା, ବାସ୍। ହାର ମାଳ
ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଖଞ୍ଜିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ସୁଶୋଭିତ ସୁନ୍ଦର ମୂରତି କେବଳ ଶାଲଟିଏ ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଜନାବାଇ ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିଲା, ଚୋରି କରିଛି, କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଶାଲଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଚାଲ ଜନାବାଇକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଣେ ଜନାବାଇ ରାତି ସାରା ଭଗବାନ ରସରାସ କେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସାଗରଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିକୁଞ୍ଜ ବନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାସ ପ୍ରେମର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଲଳିତା ବିଶାଖା ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ? ସାରା ଶରୀରରେ ସେ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ, ଗଜରାମାଳ ପିନ୍ଧି ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ହୋଇ ଆଶ୍ରମର ସେବା କରି ଚାଲିଛି। ତା'ର ଯାହା କର୍ମ ଥିଲା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, କରି ଚାଲିଛି। ଆନନ୍ଦରେ ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଜଗତ ଆଲୋକିତ କି ଅନ୍ଧକାର କହିହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅନୁଭବ ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଭଗବାନ ଭକ୍ତିରେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଦୁଆରେ ହୋ ହଲ୍ଲା କଲେ। ଜନାବାଇକୁ ଚୋରଣୀ ଚୋରଣୀ ବୋଲି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିଲେ। ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବିଠଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କାଲି ରାତିରେ ଚୋରି କରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କଲା ପରେ ଭାବିଛୁ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାଲଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଆସିଛୁ। କହ ବିଠଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନୀରବ ହେଇ କିଛି କହିବନି ବୋଲି ଭାବିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଥିବା ସେହି ରାତିର ଅମୃତ ଅନୁଭବକୁ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା। ଜନାବାଇ ଓଠ ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଠାରିଦେଲା। ସେଇ ଚକି ପାଖରେ ଭଗବାନ ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏ କଥା ପଦିକ ତା ପାଟିରୁ ଫୁଟିଲାନି। କେବଳ ହାତରେ ଦେଖାଇଦେଲା ଯେଉଁଠି ଚକି ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ରାତିରେ ତାଠୁ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଚୋରି ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା। କ'ଣ କରାଯିବ? ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା, ଜନାବାଇକୁ ଶୂଳିଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ବିଠଲ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେ ଚୋରି କରେ ତାକୁ ଏଭଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ସମୟକ୍ରମେ ଦରବାରରେ ରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଜନାବାଇକୁ ଶୂଳିଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କେହି କେହି ଭକ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ନାମଦେବଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ସନ୍ଥ ମହାରାଜ, ଜନାବାଇ ଯେ ଏଭଳି କାମ କରିନଥିବେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ନୀରବ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସନ୍ଥ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ବିଠଲ ନାରାୟଣ କିଛି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଜନାବାଇ ସହିତ। ଏ ଦୁଇ ନୟନରେ ଯଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ବିଚାର କରୁଥିବେ ଯେ ଜନାବାଇ ସଂସାର ବିଦାୟ ନେଇଯାଉ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଅଟକେଇବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟା ହିଁ ଶୁଣି ସେ ନୀରବ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା, ହେ ବିଠଲ ନାରାୟଣ, ତୋ ପତାକାର ଜୟ ହେଉ, ତୁମେ ବଦନାମ ନ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତକୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ସଂସାରରେ କେହି ତୁମକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଥ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଝରିଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଇଥିବ। ଯଥା ସମୟରେ ଶୂଳି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ସେଇ 4 ଦିନ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଜନାବାଇ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଅନୁତାପରେ ସଢ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ ଦେବା, ସୁଖ ପାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହା ବାହା କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କିଞ୍ଚିତ ଦୁଃଖରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଏଭଳି ଭକ୍ତ ସେ ନଥିଲା। ସେ ବୁଝୁଥିଲା ସବୁ ବିଠଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ବିଠଲ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ତେବେ ତା ରାଜିରେ ମୁଁ ରାଜି, ତା ଇଚ୍ଛାର ମୁଁ ଦାସ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଯଥା ସମୟରେ ଶୂଳି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲା। ପଚରାଗଲା, ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏତିକି, ବିଠଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଇହଧାମରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଜା ହୋଇଥିବା ଶୂଳିଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶୂଳି ସ୍ଥାନରେ ଜନାବାଇ ଭାବ ବିଭୋଳ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଭାବ ବିଭୋଳ ବିଠଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାଳି ମାରି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଓହୋ, ଭକ୍ତି ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ଚୋର ମୁହଁଟା ଭାରି ଟାଣ। ଏଭଳି ଦେଖିଲେ ବିଭୋଳ ହେଲେ ବୋଧେ ମହାରାଜ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନାଚି ନାଚି ଶୂଳି ଚାରିପଟେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା।
ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମୁଦ୍ରିତ କରି ବିଠଲ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଜନ କଲା, ହେ ବିଠଲ ନାରାୟଣ, ମୋର ଶୂଳି ଦଣ୍ଡ ପାଇବାରେ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, जो तेरी दान वो मुझे स्वीकार है। किंतु एभली दंड पाइले काली सकाळु भक्त माने तो दुआरକୁ ଯିବେ ତ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଚୋରଣୀ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ କେବେ କାହାର ଚୋରି କରିନି, ମୁଁ ଯେ ତାଲାର ଚାବି ମିଳେଇ ତୋ ସିଂହାସନରୁ ଚୋରି କରିଥିବି, ଏକଥା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତୋ ପତାକା ବଦନାମ ହେବ ପ୍ରଭୁ, ତୋ ପତିତ ପାବନ ବାନାର ଟେକ ରଖ। ଏତିକି କହି ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ଝରି ଆସିଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଠି। ବିଠଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଶୂଳିଟି ମହମବତୀ ଭଳି ଉପରୁ ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ଚମକି ଉଠିଲା ଏବଂ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶୂଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳି ତରଳି ମହମବତୀ ତଳକୁ ଆସିଲା ଭଳି ତରଳି ତଳେ ସବୁଯାକ ଲୁହା ତରଳିକି ସେଇ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ଗଦା ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଜନାବାଇ କି ଜୟ, ଜୟ ବିଠଲ ନାରାୟଣ କି ଜୟ ଧ୍ୱନି କମ୍ପିଲେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ ଜନାବାଇକି କହିଲେ, ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନାମ ମିଳିବ, ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଧନ୍ୟବାଦ ମିଳିବ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜା ତୋର ପ୍ରଶଂସା ଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ରହିବା ପିନ୍ଧିବା ଲଗେଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆସ ଜନାବାଇ, ରାଜମହଲରେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଜନାବାଇ ଥିଲେ ସଶରୀରେ? ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପରମାତ୍ମାର ମହାଜ୍ୟୋତିରେ ନିଜର ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୀନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଡାକିଲେ ସିଏ ଆଉ ନଥିଲେ ସଂସାରରେ, ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଠିଆ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରି ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ପରମଧାମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଥରେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତିରେ ମିଳେ ଶକ୍ତି ବିରାମ ନେଉଛି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।